जुड़ बैठे मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आओ सब तो पहला गुरदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। प्यार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आस किरण नशा छुड़ाऊ केंद्र तकरीबन जिस स्थान के उपर आके संगतां दे नाल वीरां दे नाल विचार करदे एक लंबा समा हो गया। अज बोलना थोड़ा इस करके औखा लग रहा है कि जिहड़ियां शख्सियतां सामने बैठियां ने उन्हां दी उंगली फड़ के तुरना सीखिया। शायद कौम दियां वो माइनस हस्तियां जिन्हां ने अपने खेत्र दे विच बहुत वड्डा योगदान पाया। धर्म प्रचार का खेत्र होवे, सिक्खी दे प्रबंधक संस्थावां का खेत्र होवे, गुरबाणी व्याकरण की गल होवे, या फिर कौम के वास्ते संघर्ष की सत्ता के उपर चेतनता पैदा करने की गल हो, बहुत बड़ा एक योगदान है। सो इन्हां शख्सियतां के सामने मेरी होंद हस्ती मेरा योगदान तुच्छ भी नहीं हैगा। कुछ जिहड़ियां अज दीयां समस्यावां उन्हां नूं समझना ते साझे करना बहुत जरूरी है। वीर जी ने कहा 20-25 मिनट तो मैं कोशिश करूँगा कि उन्नी के समय दे विच कुछ सवाल अपने आप को कर सकां कि अज असीं कित्थे खड़े हां। मैं एक दिन एक व्याख्यान दे विच एक गल कीती सी कि इहदे विच कोई शक नहीं कि जो कुछ डॉक्टर गंडा सिंह ने कर दिता उस तो बाद साडी इतिहासकारी ने एक भी कदम अगे नहीं पुट्टिया, एक भी कदम। उहदे पिछे एक कारण सी, मैं इतिहासकारी की गल कर रहा। उहदे पिछे एक कारण सी कि पिछले हफ्ते मैनूं चंडीगढ़ लैक्चर करने का मौका मिलिया ते मेरे तो पहला जिहड़े प्रचारक संगत के मुखातिब हो रहे सी, एक लंबा जीवन लंघ चुका सी उन्हां दा प्रचार के खेत्र दे विच, पर वो कह रहे हैं कि गुरु अर्जन साहब की शहादत का कारण है कि उन्होंने जहांगीर ने जुर्माना किया। जहांगीर दे अपने हुक्म जिहड़े तुसके जहांगीरी ने उहदे विच जुर्माने की कोई गल ही नहीं है। इन्ना जरूर है कि जिथे वो कहता है अर्जन का कतल, उस पैरे दियां आखिरी 2 लाइनां दे विच जुर्माने की गल आउंदी है, पर वो गल की आउंदी है कि मैं लाहौर आया तो मैनू पता लगा राजू ते अंबा नामक 2 बदमाश इस इलाके च उपद्र पैदा करते हैं। मैं एक नूं फांसी की सज़ा दी तो दूजे नूं 1.5 लाख दराम जुर्माना कर दिता। गुरु साहब नूं तां जुर्माने की गल ही नहीं किते है। हुण इतिहास बदलदा किवें है? ये जुर्माने की गल सब तो पहला किन्ने लिखी? सब तो पहला 1634 दे विच लिखी मोहसिन फानी ने दबस्ताने मज़ाहिब दे विच। जदों उहदा अनुवाद 1840 के करीब होया, उहदा अंग्रेजी अनुवाद किया डेविड शिया ने ते एंथोनी ट्रायर ने, ते तकरीबन 1930 दे विच जाके जदों पहली बारी वो सिखां ने छापिया, अमराओ सिंह मजीठीया ने सिख रिव्यू दे विच ते उन्हां भी चुक के उही गल छाप दी। ते उसे ही साल दे उसे महीने के अंत दे विच उहदी अंतका दे थल्ले डॉक्टर गंडा सिंह ने इसका जवाब दे दिता, असीं दबस्तान दे मज़ाहिब तां पढ़दे, गंडा सिंह का जवाब अजे तक नहीं पढ़िया। बड़े विस्तार के नाल उन्होंने जवाब दे दिता भी गुरु साहब नूं तां जुर्माना करने की गल ही कोई नहीं है। हुण अगली गल दबस्ताने मज़ाहिब का एक समकाली लेखक जिहड़ा फ्रांस का पादरी है, वो की लिखता है? वो लिखता है कि जिस वेले गुरु साहब नूं जुर्माना किया तो एक धनाड़ व्यक्ति ने वो जुर्माना अदा करके गुरु साहब नूं अपनी पनाह च लै लिया। इत्थों तक लाइन खत्म हो गई जी। पर वो कहता कि वह धनाड़ व्यक्ति कोई सिख नहीं सी, बल्कि उसने अपनी हवेली दे विच गुरु साहब नूं होर भी तसीहे दिते। चंदू हुण मैं कहना कि इतिहासकारी तो असीं पिछे किवें गए तो बदलदी किवें है। उहदे तो बाद किताब आ जाती है हरियाणा साहित्य अकैडमी की पंजाब का इतिहास, उहदे विच सिर्फ इन्नी लाइन तक लिया गया कि एक सिख ने, चंदू नामक सिख ने गुरु साहब नूं उस समय पैसे अदा करके अपनी पनाह च लै लिया। इस करके चंदू ही ऐसा गुरसिख सी जिहड़ा गुरु की जान बचाउणा चाहुंदा सी। इतिहास इवें बदले जाते हैं।
100 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਈਮਾ ਪਰਸਤੀ, ਨਾ ਔਜ਼ਾਏ ਦੀਨ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਨਾਸੀ, ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਕੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਨਾਸੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਗਰੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਿਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਿਲਤ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਬ ਆਫ ਆਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਮਤੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੂਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੂਲਨ ਇਸਲਾਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਿਲਤ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖਿਲਤ ਨਾ ਪਹਿਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਿੰਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਹਰੀਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਚੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਵਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲਰ ਰੋਬਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਾਲ ਤੇ ਸਮਿਥ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਰਥੌੜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰੌਬ ਆਫ ਆਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਲਿੰਗ ਰੌਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਖਿਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ, ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਤੇ ਖਸਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੈਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਲਵੇਟ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਤਮੀ ਖਿੱਲਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਜਰੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਲਰ ਰੌਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਿਲਰ ਰੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 6 ਥੀਸਿਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਖਿੱਲਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਖਾਨੇ ਖਾਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਆਪਣਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਖਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਸੈਫੂਦੀਨ ਜਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੈਯਦ ख्वाजा ਫਰੂਕੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮਾਸੂਮ ਫਰੂਕੀ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸੈਫੂਦੀਨ ਜਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਸਾਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੂਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਮਾਰਟਨ। ਹੁਣ ਹੈਨਰੀ ਮਾਰਟਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਹੈਨੀਮਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਮੂਅਲ ਹੈਨੀਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੌਥਚਾਈਲਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਰੌਥਚਾਈਲਡ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕਰ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਡੋਗਰੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਹਰੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 70,000 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੀ, ਜੀ ਨਾਲ 11 ਔਰਤਾਂ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੀ ਸਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 4 ਰਾਣੀਆਂ, 7 ਗੋਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਣੀ ਗੁੱਡਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਬੰਸੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 4 ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਰਤਨ ਕੌਰ ਹੈ, ਦਿਆ ਕੌਰ, ਦਤਾਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਉਹ ਸਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲਤੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਸਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਮ ਕੱਦ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਤਾਕਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ 2-3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਬ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੀਆਂ ਜੀ ਬੰਗਾਲੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਛਪਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੰਗਾਲੀ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੌਵਾਂ ਨੇ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੱਸਾਂ ਨੇ ਨੌਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਦਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਠਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਸ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਨਾਸੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੀਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸੂਰਾ ਫਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਾ ਮਿਨ ਸਰੀ ਕਾਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਨ ਇਜ਼ਾ ਵਕਬ, ਵੀ ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਲੈ ਲਾ ਇਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਦਾਵਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਧਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਾਵਤ ਜਾਂ ਦਾਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਵਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ? ਉਸਨੇ ਤਲੀਮੁਲ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਅਮਾਲ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਦੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਲੀਮੁਲ ਇਸਲਾਮ, ਫਜ਼ਾਇਲ ਅਮਾਲ, ਫੈਜ਼ਾਨੇ ਸੁਨਨਤ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਬਰ ਤੱਕ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਚਰਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 39 ਸਕੂਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣਗੇ।
ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਸਮੰਡ ਟੂਟੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰਦੀਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।